ضرور اس چیز کو یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. باشعور جو لوگ ہیں، جو زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو میدان میں آنا چاہیے، سسٹم کے اندر سسٹم کا حصہ بننا چاہیے. کیونکہ ہم پچھلے 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہم اس سسٹم کے اندر وہیں پرانے چہرے دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ادھر گلگت بلتستان کے 3 ریجنس ہیں، یامن ہے، بلتستان اور گلگت ریجن ہے. لیکن جو ہماری وہ بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، جو جاب نہیں کر سکتی ہیں، جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے لیے ہم اس لیول کی جو ہے نا خود مختار ان کے لیے کوئی پالیسی بنانے کی کوشش کریں گے حکومت کے ساتھ مل کے. کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا جو ممبر ہوتا ہے اس کے پاس اتنی زیادہ جو ہے نا کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ خود کوئی ڈیسیجن لے. ولیج ٹائپ جو علاقے ہیں ہمارے نا بسین سے آگے ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ اس لیول کی نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہے کوئی پرائمری اسکول، مڈل اسکول یا کوئی ڈسپینسری آ جاتی ہے، لیکن محلوں کے اندر جو پانی کے ایشوز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ آج کل گلگت بلتستان میں سب سے جو بڑا ایشو چل رہا ہے وہ ڈرگس کا چلتا ہے، جس کو کمیٹی لیول پہ، کمیونٹی لیول پہ سالو کیا جا سکتا ہے. جی بالکل، حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن میں پچھلے تقریباً 7-8 سالوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ منسلک رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھیں تو 2009 سے لے کر 2026 تک یہ جو 3 حکومتیں یہاں پہ گزری ہیں، اس میں نیوٹرل اگر کسی سے پوچھیں ہم، ایون دوسری جو پارٹیاں ہیں ان کے کارکنان بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے تاریخی ڈیولپمنٹ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیڈر پر میڈیا اور میں ہوں آپ کے میزبان حسین مرتضیٰ. پروگرام پولیٹیکل ڈیسک کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ لوگوں کو شامل کرتے ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے، اور ہمارے پروگرام میں مہمان بنے سعید الرحمان جو کہ کینڈیڈیٹ ہے بلدیاتی الیکشنز کے. تو سب سے پہلے سر ہم آپ کو شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر اپنے پلیٹ فارم سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. اچھا تو سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا، یا کون سا ایسا گیپ آپ نے دیکھا ہماری سوسائٹی کے اندر کہ آپ نے سوچا کہ بلدیاتی الیکشنز میں مجھے ایز اے کینڈیڈیٹ خود آنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں ہمارے گلگت بلتستان کے اندر 2004 سے لے کر اب تک بلدیاتی جو الیکشن ہونی ہوئے لوکل کمیونٹی کے، اس کی وجہ سے ہمیں گاؤں لیول پہ یا جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں ان میں ڈیولپمنٹ بالکل صفر نظر آئی. اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن کو سدھارنے کے لیے ہمیں نچلے لیول پہ کام کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ منتخب ہوتے ہیں، جیسے کہ لاسٹ ٹائم جون میں الیکشنز ہوئے گلگت بلتستان میں. اب یہ جو لوگ ہیں یہ منتخب ہونے کے بعد اسمبلی میں جاتے ہیں، ان کو مائنر جو ایشوز ہوتے ہیں ہمارے ان کا پتہ نہیں چلتا. بیسیکلی پہلا تو الیکشن اس لیے لازمی ہے جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے. اس کے علاوہ لوگوں کی ایکسیس نہیں ہوتی ان تک. ٹھیک ہے، جو ہمارے منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ الیکشنز کے دوران تو مختلف قسم کی وعدے وعید کرتے ہیں، بٹ اس کے بعد جب الیکشنز ہو جاتے ہیں جیتنے والے بھی غائب ہو جاتے ہیں، ہارنے والے بھی غائب ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ اپنا جو چھوٹا سا علاقہ ہے نپورہ وسیم، اس کے اندر ایک وارڈ ہے جہاں سے میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، تو میں خود کروں گا اور میں اسپیسیفک اس وارڈ کو کم از کم جو ضروریات ہیں اس وارڈ کی وہ میں پورے کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا تو آپ نپورہ وسیم وارڈ 14 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور پارٹی ہے پی ایم ایل این، تو کیوں پی ایم ایل این کو آپ نے پریفر کیا؟ دوسرے پارٹیز کو کرتے، پی پی کو کرتے، کیونکہ اس بار جو حکومت ہے وہ پی پی کی ہے. جی بالکل، حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن میں پچھلے تقریباً 7-8 سالوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ منسلک رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھیں تو 2009 سے لے کر 2026 تک یہ جو 3 حکومتیں یہاں پہ گزری ہیں، اس میں نیوٹرل اگر کسی سے پوچھیں ہم، ایون دوسری جو پارٹیاں ہیں ان کے کارکنان بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے تاریخی ڈیولپمنٹ کی، جو بھی یہاں پہ ترقی کا جال بچھا ہے وہ پی ایم ایل این کے دور میں بچھا ہے. تو اس وجہ سے ہم بہت ایک 7-8 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے، ہم اس پارٹی کے ساتھ منسلک رہے. تو ہم نے چاہا کہ ابھی ہم خود الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو خود بھی اس پارٹی سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2004 میں کے بعد اب ہو رہے بلدیاتی الیکشن تو کتنا جو ہے کتنے امپورٹنٹ ہے گلگت بلتستان کے لیے بلدیاتی الیکشنز کی جو ہے گراؤنڈ لیول پہ کام کر سکے، کتنے ضروری ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گی اس بار بھی الیکشنز کی؟ بھی بہت بار ایسا ہوا الیکشنز کا دن مقررہ ہوا پھر جا کے کینسل ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس دفعہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی زیادہ ہو گئی اس چیز کے اوپر، تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. اور ضروری اس لیے ہیں، دیکھیں ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں حکومت کی طرف سے سٹی جو ایریا ہوتا ہے ہمارا،
अभी गिलगित बल्तिस्तान का हेडक्वार्टर गिलगित है और गिलगित के अंदर भी एक सिटी एरिया बाकी टाउन एरिया है जो विलेज टाइप जो इलाके हैं हमारे ना बसीन से आगे हैं वहाँ पे डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं होती अगर होती भी है कोई प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल या कोई डिस्पेंसरी आ जाती है लेकिन मोहल्लों के अंदर जो पानी के इश्यूज होते हैं उसके अलावा वहाँ पे आजकल गिलगित बल्तिस्तान में सबसे जो बड़ा इशू चल रहा है वो ड्रग्स का चलता है जिसको कमेटी लेवल पे कम्युनिटी लेवल पे सॉल्व किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट की तरफ हम देखें तो वो कभी साल में 2 साल में एक दफा कोई इसके ऊपर इनको इंक्वायरी करते हैं या एक कोई टीम तश्कील देते हैं बट उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाते तो इस चीज को जड़ से खत्म करने के लिए कम्युनिटी लेवल पे काम करना लाजमी और उसके लिए बल्दियाती इलेक्शन हो तो उस हिसाब से अपने वार्ड को सही तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा तो जनरल इलेक्शंस और बल्दियाती इलेक्शंस की बात करें तो जनरल इलेक्शंस में हमने देखा कि काफी एजिड जो लोग थे वो हमें आगे आगे नजर आए और अब अगर बल्दियाती इलेक्शंस की हम बात करें तो जो हमारा नौजवान तबका है वो बड़ा एक्टिव दिखाई दे रहा है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि नौजवानों को जो है नौजवानों की पार्टिसिपेशन कितनी जरूरी है इलेक्शंस में? इसमें यह है कि एक तो आपने कहा नौजवानों में भी मैं जरूर इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा बाशऊर जो लोग हैं जो ज्यादा वेल एजुकेटेड हैं उनको मैदान में आना चाहिए सिस्टम के अंदर सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि हम पिछले 50 साल से ज्यादा हो गए हम इस सिस्टम के अंदर वही पुराने चेहरे देख रहे हैं और हमारे इधर गिलगित बल्तिस्तान के 3 रीजन है यामा है बल्तिस्तान और गिलगित रीजन है स्पेसिफिक अगर बल्तिस्तान रीजन की हम बात करें तो आप कभी अगर आपका जाना हुआ मैं अक्सर जाता रहता हूँ वहां पे अगर यही चलता रहा तो अगले 200 साल में भी मुमकिन नहीं है वो लोग पूरी दुनिया के साथ या पाकिस्तान के साथ वो लोग कंप्लीट करें उसके अलावा बल्तिस्तान फिर निस्बत गिलगित की निस्बत बल्तिस्तान में फिर थोड़ा सा शौक ज्यादा है उसके अलावा गिलगित रीजन की हम बात करें तो गिलगित के भी जो आसपास के इलाके हैं दूर दराज वहाँ पे उस लेवल की चीजें नहीं होती डेवलपमेंट्स नहीं होती शौक वहाँ पे लोगों को इतना ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे अगर यूथ बीच में आ जाती है तो मैदान में अगर हिस्सा लेती है तो इससे फायदा ये होगा कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी पॉलिटिकली जो लोग होंगे नेक्स्ट जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या हुकूमतें बनाएंगे जो भी वो थोड़े से शऊर वाले लोग आएंगे तो सिस्टम अच्छे से आगे चलेगा अब जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है वो सिस्टम तो वही पुराने बाप दादा के दौर से मतलब रिश्तेदारियों के बुनियाद पे वोट देना है या पार्टी या मजहब या फिर कवालियत इस चीज से सबसे पहले हमें निकलना चाहिए और इसके लिए यूथ को अपना किरदार अदा करना बहुत ज्यादा लाजमी है। बिल्कुल आपने सही कहा और आपने सिस्टम की बात की तो अगर हम अपने निज़ाम की बात करें तो हमारे निज़ाम में ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो हर इलेक्शन से पहले चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो वादे करते हैं आवाम को कि और सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं लेकिन जब इलेक्शन होते पावर उनके हाथ में आती है तो उसके बाद उनको नजर नहीं आते तो आप कैसे अपने वोटर्स को ये यकीन दिलाते हैं कि आज जो वादे आप उनके साथ कर रहे हैं वो बाद में अगर आप आते हैं तो वो पूरे करेंगे? देखें इसके ऊपर बल्कि मैं जब 1-2 दफा अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए गया अपने वार्ड के अंदर तो एक जगह में मुझे कहा गया कि हम आपको वोट तो देंगे लेकिन हमारे छोटे छोटे 1-2 मसाइल हैं तो वो आप एक दफा देख लें उनको सॉल्व करने की तरफ आप लोग जाएं तो मैंने जब उनका इशू देखा तो वो एक छोटी सी कोई गली थी उनकी वो सीमेंटेड करवानी थी तो मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो काम है इसको अगर इलेक्शन के अलावा भी अगर आप लोग चाहते हैं तो हम 2-4 लोग मिलके जाते हैं गवर्नमेंट के पास लोकल गवर्नमेंट का हमारे पास इदारा मौजूद है वहां से हम कोई छोटी सी स्कीम लाके ये करवा सकते हैं ये इलेक्शन में मुझे वोट दोगे उस वजह से मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा एक तो ये है दूसरा ये है कि हम उनको अभी तो सेटिस्फेक्शन उनको हम ये दे सकते हैं कि हमारा विजन अलग है बाकी सबसे ठीक है डेवलपमेंट तो खैर होती रहेगी और हमारा जो वार्ड है उसमें तकरीबन 800-900 मेरे ख्याल में वोटर्स पड़े हैं ओवरऑल अब उसके अंदर अगर हम पूरा वार्ड अच्छे तरीके से उसको जो है ना बनाएंगे उसके अंदर स्कीमें लेके आएंगे तो 1 करोड़ के अंदर पूरा वार्ड कवर हो जाएगा तो उसके लिए एक तो सीएम साहब भी हमारे हल्के के हैं इस दफा इंशाल्लाह वो उम्मीद है हम उनसे क्योंकि दूसरी दफा भारी अक्सरियत के साथ बगैर जात पात के बगैर फिर कवालियत के लोगों ने उनको वोट दिया तो इंशाल्लाह हम बेसिक जो चीजें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे सबसे ज्यादा जो मेरी कोशिश होगी वो होगी कि अपने यूथ को सेव करूं ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं बहुत ज्यादा और इस वक्त बहुत बुरी एक्टिविटीज में इस वक्त वो मशगूल है उनसे बचाने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। अच्छा तो फीमेल्स के लिए आपका क्या विजन है क्योंकि देखिए तो जनरल इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो तो
फीमेल्स का भी अच्छा खासा वोट बैंक होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनके लिए क्या विजन है, क्या सोचा? देखिए इसमें फिर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती हैं एजुकेटेड होती हैं, कुछ जो हमारी बहनें वो उस लेवल पे एजुकेशन हासिल नहीं करती हैं। तो जो एजुकेटेड होती हैं उनके लिए तो फिर ओवरऑल पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, वो आसानी से अपने बलबूते पे हासिल कर सकती हैं। अगर फिर भी कहीं पे हमारे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। लेकिन जो हमारी वो बहनें जो घरों में होती हैं, जो जॉब नहीं कर सकती हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके लिए हम उस लेवल की जो है ना खुद मुख्तार उनके लिए कोई पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे हुकूमत के साथ मिलकर, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का जो मेंबर होता है उसके पास इतनी ज्यादा जो है ना कैपेसिटी नहीं होती कि वो खुद कोई डिसीजन ले। तो हम हुकूमत की मदद से इंशाल्लाह कोई ऐसी जरूर पॉलिसी बनवाएंगे कि उनको कोई अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने लिए अपना खुद रोजगार बनाए और खुद मुख्तार हो जाए। बिल्कुल। तो आखिर में हमारी देखने वाली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमारे निज़ाम को अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो हमारी जो है यूथ ही है। यूथ के लिए ये है कि मैं देखने वाले तमाम जो मेरे भाई हैं उनसे मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ कि अपने मोहल्ले में देखें, अपने इलाके में देखें, आपके सामने अगर कोई इलीगल एक्टिविटी होती है या कोई आपका भाई रिश्तेदार, या अगर रिश्तेदार नहीं भी है वो अगर किसी गलत चीज में लगा हुआ है, पहले खुद रोकने की कोशिश करें उसको। अगर वहां से नहीं हो सकता तो फिर उसको उसके ऊपर तरस न खाएं, बल्कि उसको ले जाके कानून के कटघरे में खड़ा करें और जो है ना हुकूमत के साथ जो है उसका जो भी बनता है वहां पे जाके आप लोग शिकायत लगाए। और इस चीज से जो हमारी छोटी अभी यूथ आ रही है 12 साल 15 साल के जो बच्चे हैं उनको गली मोहल्लों के अंदर हमें देखने को भी मिलता है और हमें सुनने को भी मिलता है कि ड्रग्स के अंदर उनको मुब्तला किया जाता है। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका ये इखलाकी फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है कि हम कहीं पे अगर ऐसी कोई चीज देखते हैं तो उसके हवाले से हमें एक्शन लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।